Will you state your full name? Julius Streicher. Meine Himmels will, dass der Jude stirbt. Streicher's incitement to murder and extermination at the time when Jews in the East were being killed under the most horrible conditions clearly constitutes persecution on political and racial grounds. Gab es außer Ihrem Wochenblatt, insbesondere seit dem Machtantritt der Partei, noch andere Presseerzeugnisse in Deutschland, welche die Judenfrage in judengegnerischem Sinne behandelten? Antisemitische Presseerzeugnisse gab es in Deutschland durch Jahrhunderte. Es wurde bei mir zum Beispiel ein Buch beschlagnahmt von Dr. Martin Luther. Dr. Martin Luther säße heute sicher an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn dieses Buch von der Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. Luther as a God-centered man. So here's a man that was absolutely used by God. A great preacher of the Bible. Martin Luther is one of the shining lights that has brought transformation to the church. Church, 15th and 16th century, was both a theological religious institution, but it was also a state. Pope at that time was head of the Medici dynasty. The level of corruption was immense. Bald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. He used the indulgence to bring money. Das ist natürlich Blasphemie. That was something that really struck him, also made him angry. Jesus Christus will, dass das ganze Leben der Christen eine Buße sei. Luther says often that the gospel always has enemies. Ja, es ist sehr bedrückend und sehr schlimm, was Martin Luther hier formuliert. The Jews are the first and the perennial enemy of the gospel for Luther. He was a man filled with rage toward the Jewish people. Dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecken und das nicht verbrennen, mit Erde überhäufe und überschüttet. Not only that, it's impossible to convert the Jews, they will never be converted because that's God's punishment for them. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Forbid Jews to utter the name of God publicly. This is horrible. If the Christians would not expel the Jews from the land, the last day God would punish the Christians. Best thing was to drive them out like the French, the English, the Spanish have done so, and to be without them. Dass man die Juden das Geleit und Straße ganz und gar aufhebe. Not possible to be more offensive to my people. They used Luther for their political ideology. Nazism was able to thrive and prosper in Germany because of the foundation that Martin Luther had laid. The overall message of the Nazis was Luther is great because he was an anti-Semite. 지난 12월 연말 축제 기간 동안 이스라엘 북부 도시의 거리에서 복음이 전해졌습니다. 이스라엘 목사가 있는 베이탈레 공동체가 지난 12월에 구제 사역과 특별 행사를 진행했습니다. 예루살렘에 이스라엘의 안보와 선거를 위한
기도 컨퍼런스가 열릴 예정입니다. 이스라엘은 낙태 반대 사역단체 베아드 하임이 이스라엘 정부에 탄원서를 보냈습니다. 이스라엘의 메시아닉 공동체와 믿는 자들의 소식과 기도 제목을 전하는 메시아닉 유대인을 위한 기도 시간입니다. 이스라엘에서 우리에게 기도 요청을 보내온 메시아닉 유대인들을 위해 함께 기도해 주십시오. 첫 번째 소식은 지난 12월 연말 축제 기간 동안 이스라엘 북부의 여러 메시아닉 공동체들이 거리에서 복음을 전했다는 소식입니다. 지난 12월 한 달 동안 이스라엘에서는 하누카, 크리스마스, 신년 등을 포함해 연말 축제 기간이 이어졌는데요. 설렘과 분주한 분위기 속에서 하이파의 메시아닉 공동체들이 특별한 이벤트를 열었습니다. 하이파에 있는 케레멜 공동체와 하카멜 공동체의 주도로 하이파에 있는 여러 성도가 함께 사과주스와 복음을 들고 거리에 나선 것인데요. 성도들은 거리를 지나는 사람들에게 무료로 따뜻한 사과주스를 나눠주고 페이스 페인팅을 해주었고 그들과 자연스레 대화를 나누며 예수님을 전할 수 있었습니다. 케레멜 공동체는 10년 전, 5년 전보다 사람들의 반응이 너무나 호의적이었고 복음에 많이 열린 것이 느껴졌다고 전했는데요. 또한 예수님을 바라보는 유대인들의 시선이 느리지만 확실히 변하고 있는 것 같다는 기쁨 어린 소식을 전했습니다. 한편 하이파의 메시아닉 공동체 이외에 이스라엘 북부의 또 다른 메시아닉 사역단체들도 거리 전도를 진행했는데요. 캐롤린 하이드가 있는 하나님의 마음 사역단체와 예슈아 프로젝트 사역단체가 힘을 모아 이스라엘 사람들에게 따뜻한 사과주스와 예수님을 전해주었습니다. 감사하게도 복음을 전하는 이들도 행인들에게서 좋은 반응을 얻을 수 있었는데요. 특히 한 여성은 그들에게 이렇게 말하기도 했습니다. 나는 사과주스보다도 예수님에 대해 듣고 싶습니다. 지난 12월에 이스라엘 북부에서 나눠진 복음이 풍성한 열매를 맺을 수 있도록 함께 기도 부탁드립니다. 복음을 들은 사람들이 그들이 들은 말씀을 잊지 않고 계속 떠올리며 예수님을 갈망할 수 있도록 기도해 주시고 주변에 믿는 사람들을 붙여주셔서 예수님을 더욱 알아가며 영접할 수 있도록 기도 부탁드립니다. 두 번째 소식은 이스라엘 목사가 있는 베이탈레 공동체가 12월에 많은 주민에게 예수님의 사랑과 복음을 전했다는 소식입니다. 이스라엘 남부 아시도세는 이스라엘 목사가 담임하는 베이탈레 공동체가 있습니다. 이스라엘 목사는 최근 기도 편지를 통해 12월에 진행된 사역 소식을 전해주었는데요. 하누카와 크리스마스에는 특별히 신규 이민자 가정의 아이들을 초청해 전도 행사를 열었습니다. 하누카에는 약 300명의 아이들이, 크리스마스에는 약 200명의 아이들이 참석했는데요. 영상에서 볼 수 있는 것처럼 수백 명의 아이가 이 행사를 통해 즐거운 시간을 보냈고 무엇보다 예수님에 대한 기쁜 소식을 들을 수 있었습니다. 또한 신규 이민자 가정을 위한 구제 사역을 진행했는데요. 아시도세에 있는 약 300가정에 식품 상자를 전달하였고 이웃도시 아시켈론에 거주하는 가정들에는 히터를 전달해 주었습니다. 그리고 믿지 않는 유대인들을 위한 특별 안식일 예배를 열기도 했습니다. 이 예배에는 약 50명의 불신자가 참석했고 그들은 예배를 통해 예수님이 태어나신 이유에 대해 들을 수 있었습니다. 놀랍게도 참석자들은 말씀에 대해 뜨거운 반응을 보였고 그날 많은 이들이 영접 기도를 드렸다고 합니다. 마지막으로 베이탈레 공동체는 2019년 새해를 맞이해 21일간의 기도 모임을 시작했는데요. 매일 아침 사역자들과 성도들이 함께 모여 이스라엘과 열방을 위한 기도 시간을 가지고 있습니다. 지난 12월의 사역이 2019년 기도와 함께 더욱 풍성히 열매 맺을 수 있도록 함께 기도 부탁드립니다. 전도 행사와 구제 사역을 통해 예수님의 사랑을 경험하고 복음을 들은 사람들이 계속해서 이 공동체와 연락하며 예수님을 알아갈 수 있도록 기도해 주십시오.
특히 영접 기도를 한 사람들을 영육간에 보호해 주셔서 기쁨과 담대함으로 메시아닉 공동체에 출석하며 믿음 생활을 시작할 수 있도록 기도 부탁드립니다. 또한 이 공동체의 아침 기도 시간에 성령님이 항상 함께 해주시고 2019년 이 공동체를 향한 주님의 계획을 알려주시며 하나님의 새 일을 감당할 수 있는 지혜와 능력을 부어주시길 기도해 주십시오. 세 번째 소식은 예루살렘에 이스라엘의 안보와 선거를 위한 기도 컨퍼런스가 열린다는 소식입니다. 이스라엘에는 Intercessors for Israel, 즉 이스라엘을 위한 중보자라는 이름의 중보기도 사역단체가 있습니다. 메시아닉 유대인 엘리야후 벤 하임 대표가 이끄는 이 단체는 이름처럼 이스라엘을 위한 기도에 중점을 두고 있고 이스라엘 안에서 이스라엘을 위해 기도할 중보 기도자들을 양육하고자 노력하고 있습니다. 최근 IFI는 예루살렘의 기도 컨퍼런스를 열 예정이라고 하는데요. 이 컨퍼런스는 이번 달인 1월 21일부터 28일간 진행될 예정이며 약 20개국에서 120여 명의 사람이 참석할 것으로 보고 있습니다. IFI는 이 컨퍼런스가 강의와 함께 기도에 큰 비중을 둘 것이라고 전했는데요. 특히 최근 이스라엘 북부 레바논과의 국경에서 헤즈볼라가 파놓은 땅굴이 발견된 것과 이스라엘 남부에서 계속되는 하마스의 위협을 고려해 이스라엘의 안보를 위한 기도에 초점을 맞출 예정입니다. 또한 올해 4월에 예정된 이스라엘 총선을 위해서도 기도할 예정인데요. IFI는 영적 싸움의 중심지인 이스라엘과 예루살렘에서 이스라엘의 물리적이고 실질적인 상황들을 위해 기도할 것이며 이를 위해서 참석자들은 각 가정에서부터 미리 기도로 준비해 주길 당부했습니다. 또한 IFI는 이스라엘 사람을 우선순위로 30세 이하의 중보자들에게 재정을 지원해 줄 계획인데요. 앞서 말씀드린 것처럼 이스라엘을 향한 하나님의 목적과 계획을 이해하는 다음 세대의 중보자들을 일으키기 위한 방안으로 실시될 예정입니다. 이 기도 컨퍼런스를 통해서 하나님의 보호하심이 이스라엘 전역에 임할 수 있도록 함께 기도 부탁드립니다. 컨퍼런스를 준비하는 스태프들과 강사들을 보호해 주시고 성령의 인도하심을 따라 기도를 인도하고 말씀을 전할 수 있도록 기도해 주십시오. 이스라엘 전역과 열방에서 더 많은 중보자를 불러주시고 이들의 기도를 통해 주님의 뜻과 계획이 이스라엘 땅에 풀리고 이 땅을 공격하는 원수의 공격이 무너질 수 있도록 기도 부탁드립니다. 이 단체의 사역과 지원을 통해 하나님이 세우시는 파수꾼과 같은 다음 세대가 이스라엘에서 일어날 수 있도록 함께 기도 부탁드립니다. 마지막 소식은 이스라엘의 낙태 반대 사역단체인 베아드 하임이 이스라엘 정부에 탄원서를 보냈다는 소식입니다. 이스라엘에는 메시아닉 사역단체이자 낙태 반대 단체인 베아드 하임이 있습니다. 이 단체는 하나님이 지으신 어린 생명을 보호하기 위해 30년 이상 동안 수많은 낙태 반대 사역을 감당해 왔는데요. 지난 12월 초 베아드 하임은 이스라엘의 보건복지부에 낙태 지원을 멈춰달라는 탄원서를 보냈습니다. 2018년 한 해 동안 이스라엘에서는 약 2만 건의 낙태 수술이 정부 지원에 의해 합법적으로 시행되었는데요. 한 해 동안 이 수술에 대한 지원 비용은 약 4,900만 세켈, 하나로 약 149억 원이 지급되었으며 이는 보건복지부 예산의 11%에 달하는 금액입니다. 이런 상황 속에서 베아드 하임은 보건복지부에 2019년도 예산안에서 낙태 지원금을 빼달라는 탄원서를 보냈고 만약 그렇게 된다면 정부 지원을 받아 비교적 부담 없이 낙태 수술을 받을 수 있는 지금의 상황이 변화되어 이스라엘의 낙태율이 낮아질 것이라고 전했습니다. 하지만 안타깝게도 보건복지부는 베아드 하임의 탄원에 별다른 반응을 보이지 않았고 올해 예산안에도 어김없이 낙태 지원금을 책정했습니다. 그리고 최근 베아드 하임은 보건복지부에
어떤 문구가 적힌 케이크를 전달했는데요. 이 케이크에는 우리가 망쳤다 라는 뜻의 히브리어 관용구가 빨간 글씨로 적혀 있고 그 아래에는 낙태에는 플러스 5천만, 환자들에겐 마이너스 5천만이라는 검은 글씨가 적혀 있었는데요. 혜택받지 못하는 환자들에게 지원할 수 있는 5천만 세켈을 그들이 아닌 생명을 죽이는 낙태에 지원하기로 한 보건복지부의 결정을 비판하는 뜻을 담고 있습니다. 비록 이스라엘 정부가 베아드 하임의 탄원을 받아들이지 않았지만 베아드 하임은 여전히 낙태 반대를 위해 사명을 다하고 있는데요. 특별히 최근에는 두 가지 안건을 위해서 힘쓰고 있습니다. 우선 낙태에 대한 올바른 사실을 조사해줄 조사기관을 구하고 있는데요. 이들은 낙태에 대한 올바른 사실을 알아야 이 싸움을 더 잘 싸울 수 있을 것이라며 이를 위해 기도해달라고 요청했습니다. 또한 이들은 낙태 반대 입장을 가진 언론인들을 찾고 있는데요. 언론계 풍조가 대부분 낙태를 찬성하고 있는 만큼 베아드 하임과 같은 견해를 밝히는 언론인을 찾기가 어렵다며 이를 위해서도 기도를 요청했습니다. 베아드 하임을 통해서 낙태의 호의적인 이스라엘 정부와 사회의 태도가 변화될 수 있도록 함께 기도 부탁드립니다. 이스라엘 정부, 특히 보건복지부에 주님의 공의를 비춰주셔서 더 이상 무고한 생명을 죽이는 일이 아닌 올바른 곳에 세금을 사용할 수 있도록 기도해 주십시오. 베아드 하임과 협력할 조사기관과 언론인들을 속히 보내주셔서 말하지 못하고 고통받는 생명을 위해서 진실을 알리며 이스라엘 사회를 일깨울 수 있도록 기도해 주십시오. 무엇보다 이 단체를 통해 하나님이 뱃속에서부터 빚으신 생명이 세상에 태어나 이스라엘의 다음 세대로 자라날 수 있도록 기도 부탁드립니다. 지금까지 들으신 메시아닉 유대인들의 소식과 기도 제목은 저희 브레드TV 홈페이지에서 다운받으실 수 있습니다. 지금까지 메시아닉 유대인을 위한 기도였습니다. 감사합니다.